ابھی صوبائی حکومت کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوا ہے. انہوں نے مزمل اسلم صاحب کا نوٹیفیکیشن کیا ہے ایز اے منسٹر. کیبنٹ کی جو اسٹرینتھ ہے جو میرے پاس یہاں پہ ڈیٹیل ہے وہ 17 بنتی ہے. یہ بڑا اہم ایشو ہے اسپیکر صاحب, یہ مذاق نہیں ہے یا کوئی یہاں پہ کوئی مغلیہ بادشاہ کا دور نہیں ہے جو بس ایسے ہو جائیں گے سب کچھ. انڈر آرٹیکل 130 clause 6 the total strength of the cabinet shall not exceed 15. اگر آپ نکال لیں تو بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے بھی, میرے لیے بھی, ان سب کے لیے بھی. 15 سر وہ کہتے ہیں the total strength of the cabinet shall not exceed 15 members or 11% of the provincial assembly whichever is higher. یہ تمام صوبائی اسمبلیوں کے لیے لاگو ہے انکلوڈنگ خیبر پختونخوا. اب 15 تو فکس ہے, یہ منیمم بینچ مارک ہے. انہوں نے کہا ہے 11% آف دا پروونشل اسمبلی اگر آپ نکالیں 145 کا ہاؤس ہے, میری میتھمیٹکس کے مطابق وہ 16 بنتے ہیں. دے آر 17. اب مجھے بتائیں ان میں سے ایک منسٹر غیر قانونی غیر آئینی ہے. میں یہ گستاخی نہیں کرتا جو آفتاب صاحب غیر قانونی ہے یا ارشد ایوب صاحب غیر قانونی ہے, یہ انہوں نے خود فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ مغلیہ دور نہیں ہے, شاہی آرڈر کے تھرو اسمبلیاں نہیں چلیں گی. اے جی کو بلائیں, ایک منسٹر کا استعفیٰ لے کر آئیں اور پھر ہاؤس کو چلائیں. Otherwise these all proceedings are unconstitutional, illegal. مطلب ہے یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے اسپیکر صاحب. ایک صوبائی حکومت, میں تو بار بار کہتا ہوں یہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں, ان کو اتنا احساس نہیں ہے جو آئین میں ایک چیز دی گئی ہے اس کے اوپر کس طریقے سے عمل درآمد ہوتا ہے. اور اگر ان کا یہ خیال ہے جو ہم یہاں پہ سوئے ہوئے ہوں گے اور ان چیزوں پہ اوپر ہماری نظر نہیں ہوگی تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور کالنگ اٹینشن بھی میں نے جمع کیا ہے. جی کنڈی سے بایتا. سر میری گزارش سمپل ہے. دیکھیں آپ چیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ مجھے بتائیں کانسٹیٹیوشن میں کوئی ابہام ہے؟ 15 is the minimum score and 11% of the provincial assembly is the higher benchmark for the total strength of the cabinet. ان کی کیبنٹ 17 رکنی ہے, 16 تک یہ کر سکتے ہیں جو کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے. یہ ہاؤس یا یہ صوبہ آپ کی اور میری خواہش پہ نہیں چلے گا, یہ اس گرین بک کے مطابق چلے گا. اسپیکر صاحب آپ کی ذمہ داری ہے, آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں, رولنگ دے. 17 رکنی کابینہ قابل قبول نہیں, 16 رکنی قانون اور آئین کے مطابق ہے, وہ یہ کریں. اگر یہ فائنانس ایڈوائزر کو وزیر بنانا چاہتے ہیں اچھی بات ہے, کیونکہ این ایف سی میں, یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا, این ایف سی میں آپ کا ایڈوائزر کوئی نہیں چھوڑے گا. خیبر پختونخوا کو نقصان ہوگا, آپ کا فائنانس کا جو ایڈوائزر ہے اس کو آپ نے وزیر بنا دیا ہے, دیٹس گڈ تھنگ. این ایف سی میں بیٹھے گا, سی سی آئی میں بیٹھے گا, ادروائز تو اس کو اسلام آباد میں کوئی نہیں میٹنگ میں بیٹھنے دے گا. لیکن آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. یہ اس طرح غیر آئینی غیر قانونی باتیں ہم آپ کے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کریں گے, اور اس اسٹرینتھ کو آپ باقاعدہ رولنگ دے جو یہ ہاؤس روکے, کیونکہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ غیر آئینی ہے. شکریہ. جی منسٹر صاحب. سر صاحب پلیز. جی منسٹر صاحب پلیز ریسپونڈ. منسٹر فاللہ. جناب اسپیکر, اس کے اوپر اے جی صاحب سے بھی مشورہ لیتے ہیں. بالکل انہوں نے فرمایا ان کی نوٹیفیکیشن کے مطابق ہم 17 بنتے ہیں, اور ان کی وہ بات بھی بجائے کہ آرٹیکل 130 سب کلوز 5 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے آف دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان کہ 11% آف دا ٹوٹل اسٹرینتھ آف دا اسمبلی اور 15%
विच एवर इज़ हायर। तो इसके ऊपर मशावरत करते हैं, उनकी नोटिस में ये बात लाते हैं, इंशाल्लाह इसको रिजॉल्व किया जाएगा, जो आइन के मुताबिक किया जाएगा। जी मिनिस्टर इसकी तफसील देखते हैं जी। अगर फ़र्ज़ किया इसमें उनकी नोटिफिकेशन और स्टेटस के मुताबिक फिर उस पर कोई फ़ैसला लाएंगे जी। अच्छा जी 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 उस्मान खान। शुक्रिया स्पीकर साहब। क्वेश्चन करेंगे उस वक्त तक जब तक नहीं होता है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कोई भी ऑर्डर्स या डायरेक्टिव्स पास नहीं कर सकते। तो ये अप्रूवल आप लें, उस टाइम तक जो भी होगा वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगा। तब तक जब तक ये क्लैरिफिकेशन नहीं आती है, हाउस को ये रिक्वेस्ट है कि आप इस पर ये रोकें या फिर स्ट्रेंथ को वापस 15 ले जाएं। उसका जरा मुझे बता दें कि हाउस पे कुछ फर्क पड़ता है? हाउस पे नहीं, कैबिनेट डिसीजन पे फर्क पड़ता है ना। कैबिनेट यहाँ पे तो डिसीजन कोई हाउस मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डायरेक्टिव्स फॉर दैट। अब जी ला मिनिस्टर। तो जनाब स्पीकर देखें, जब तक मिनिस्टेरियल पोस्ट का हलफ नहीं उठाया जाता, मेरे ख्याल में वो इनकम्प्लीट रहता है। तो जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन या अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की बात की गई, तो मेरे ख्याल में मेरे फाजिल दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी कि इस मुल्क में बाकी भी काफ़ी अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हुए हैं, तो क्या आप लोगों ने कहीं पे आवाज़ बुलंद की है? इस मुल्क में 90 दिन में इलेक्शन होने थे, वो 13 महीने के बाद जाके हुए हैं, तो कभी तो आपके मुंह से वो नहीं सुना कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। कभी आपके मुंह से वो नहीं सुना कि मतलब इस मुल्क में फॉर्म 47 के ऊपर हुकूमतें बनाई गई, उसको कंडेम तक नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया जी। जी कुंडी साहब, कुंडी साहब। सर मेरी गुजारिश ये, आपका बड़ा बेहतरीन सवाल था जो असेंबली, देखिए हमें कौन जवाब दें? प्रोविंशियल कैबिनेट इज आंसरेबल टू दिस हाउस। देखिए अभी कैबिनेट की जो अपना जो आइडेंटिटी है वो क्वेश्चन मार्क है। अब मुझे पता नहीं है जो आफ्ताब साहब रिजाइन करेंगे, अरशद अयूब साहब करेंगे, क्योंकि रिजाइन तो है सर। देखिए आप खुद समझते हैं, आप लॉ नोइंग पर्सन है, आपका नीचे स्टाफ बैठा हुआ है। बल्कि मैंने तो आपको कहा एजी साहब को आप बुलाएं। आप एक कदम आगे नहीं जा सकते जब तक आपके पास एक बंदे का इस्तीफा नहीं आएगा। ये क्या इंक्वायरी करेंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे? इनको इतना पता नहीं है। ये इनकी वेबसाइट है, उसके ऊपर 17 लोग आ चुके हैं। ये कोई मजाक तो नहीं है। जो अगर कल किसी ने गलत इस्तेमाल किया आइन का, तो उसके लिए क्या आप जवाब बना रहे हैं जो आप भी गलत काम करेंगे? हम तो ये नहीं करने देंगे। कम अज कम आफ्ताब साहब से हमें ये तवक्को नहीं है, ये खुद लायर है, इस तरह की बात इनको जेब नहीं देती। अगर कल किसी ने गैर आईनी काम किया है तो वो उसके लिए जवाब नहीं है जो आज कोई वो गैर आईनी काम करेगा। ये हाउस की प्रोसीडिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि एक मिनिस्टर जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और वो कौन है इसका अभी तक पता नहीं है। शुक्रिया जी। ताज मोहम्मद खान, माइक ऑन कर देंगे। कोई मिनिस्टर ओथ नहीं उठाता उस वक्त वो मिनिस्टर नहीं होता, सिर्फ नोटिफिकेशन से वो मिनिस्टर नहीं बन जाता। तो अभी जो हमारे नोटिफिकेशन हुआ है एडवाइज़र साहब का, उसने तो ओथ उठाया ही नहीं है। अगर वो ओथ उठाते तो फिर ये मसला बन जाता। तो उससे पहले ओथ उठाने से पहले हुकूमत इस बारे में कोई फैसला करेगी इंशाल्लाह। जी मिनिस्टर फॉर लॉ। नहीं स्पीकर साहब, जिस तरह कुंडी साहब ने फरमाया, बिल्कुल हम किसी भी गैर आइनी काम को ना सेकेंड करते हैं ना सपोर्ट करते हैं, और हमारी पार्टी का यही स्लोगन है और हमारी मंशूर बड़ा क्लियर है इस हवाले से। लेकिन इनके सिर्फ नोटिस में लाना था कि इस मुल्क में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुई हैं, लेकिन बदकिस्मती से आपके मुंह से हमने उसको इवन उसकी कंडेमनेशन भी नहीं सुनी। जहाँ तक ताल्लुक़ है मिनिस्टेरियल स्टेटस का, तो जनाब स्पीकर मैंने आपको बड़ा वाज़ेह किया कि उनको स्टेटस ज़रूर दिया गया है। नोटिफिकेशन इशू है वो हम मानते हैं, लेकिन उसके स्टेटस को चेक करना पड़ेगा कि आया उसको सिर्फ स्टेटस की हद तक मिनिस्टर स्टेटस दिया गया है या वो, मतलब ये एक कानूनी नुक्ता है
اس کو تھوڑی سی اس کی کلیئرٹی ہم دیکھیں گے, اس کے بعد ہی کوئی ان کو رسپونڈ کر سکیں گے جی. اور جہاں تک تعلق ہے اسمبلی کے بزنس کو آگے چلانے کے لیے, میرے خیال میں اس کے اوپر اسمبلی کے اوپر تو کوئی اس کا وہ امپیکٹ نہیں آنے والا, نہ آ رہا ہے. تو انہوں نے اسمبلی کی بزنس کے حوالے سے سوال اٹھایا کہ مطلب ہم نہیں چلا سکتے بزنس, تو میرے خیال میں اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں تعلق اس کا کیبنٹ کے ساتھ ضرور ہے, لیکن اس کو ہم چیک کریں گے. ان کو صرف سٹیٹس دیا گیا, نوٹیفیکیشن ہے, نہ کہ ان کو منسٹر بنایا گیا. منسٹر تب بنتا ہے جب اپنے آفس کا وہ اوت لیتا ہے جی. نوٹیفیکیشن ہے آپ لوگوں کے پاس ہے؟ ابھی تو یہاں پہ موجود نہیں ہوگا, لیکن جی مشتاق غنی صاحب, مشتاق غنی صاحب کو مائک آن کر. تھینک یو مسٹر چیئرمین. پہلے تو کنڈی صاحب کو میں مبارکباد دیتا ہوں, آج بڑے اچھے ویل ڈریس ہو کے آئے ہوئے ہیں. ہی از لکنگ ویری اسمارٹ, اور آئی ہوپ کہ یو ول کنٹینیو. جو بات انہوں نے کی اس سے ہم تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں, تھوڑا سا نہیں بہت سارا. منسٹر جو ہوتے ہیں وہ جو اوتھ لیتے ہیں وہ منسٹر ہوتے ہیں, اور اسٹیٹس ایکویولنٹ ٹو منسٹر سی ایم کسی کو بھی دے سکتا ہے یا پرائم منسٹر کسی کو بھی دے سکتا ہے. جیسے وہاں وزیر مملکت اسٹیٹس ایکویولنٹ ٹو دا فیڈرل منسٹر, same is the case here. If someone is the advisor or someone is the special assistant, جب ان کو ڈپارٹمنٹ مل جاتا ہے تو اسٹیٹس ایکویولنٹ ٹو دا پروونشل منسٹر یہ سی ایم صاحب کا پروگیٹو ہے, وہ دے سکتے ہیں. اس میں کوئی لیگل لیکونا نہیں ہے. صرف آپ اس کو وزیر نہیں کہہ سکتے بیکاز کہ وہ اوتھ نہیں ہوتی. اوتھ وزیر کے لیے مسٹ ہے, لیکن ایڈوائزر کے لیے یا اسپیشل اسسٹنٹ کے لیے اوتھ مسٹ نہیں ہے. ڈپارٹمنٹ جب مل گیا, اگر سی ایم چاہتے ہیں کہ بھئی ان کا اسٹیٹس ایکویولنٹ ٹو صوبائی وزیر ہو تو وہ دیا جا سکتا ہے. تھینک یو سر. کنڈی صاحب, یہ نوٹیفیکیشن آئی ہے کہ جی آپ کہیں. سر پہلے اپنا تاج صاحب نے بات کی, پھر مشتاق غنی صاحب نے بات کی, آفتاب صاحب نے بات کی. میں آپ کو صرف دو چیزیں, اگر آپ کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز نکال لیں تو کلیئرٹی ہو جائے گی. یہ بڑا منفرد کیس ہے سر. یہ اصل میں الیکٹڈ بندہ اگر نہ ہو تو وہ منسٹر صرف 6 مہینے کے لیے بن سکتا ہے. اور اس نوٹیفیکیشن میں اگر آپ دیکھیں مزمل اسلم صاحب کا جو ہوا ہے وہ انڈر آرٹیکل 130 کلاز 9 کے نیچے ہوا ہے. 130 کلاز 9 کہتا ہے کیا ہے, اگر آپ اس کو پڑھ لیں تو ان الیکٹڈ بندہ جو ہے وہ 6 مہینے کے لیے چیف منسٹر یا وہ اس کو کر سکتا. طریقہ کار کیا ہوتا ہے اس کے لیے اسپیکر صاحب؟ اس کے لیے طریقہ یہ ہوتا, یہ سمری جاتی گورنر کے پاس, وہ اوتھ لیتے, پھر یہ نوٹیفیکیشن ہوتا. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے نماز پڑھی ہے, اب بعد میں وضو کر رہے ہیں. مطلب جو بھی کام یہ کرتے ہمیشہ اللہ کے فضل سے وہ الٹا ہوتا ہے. اور جو تاج صاحب نے بات کی ہے فار جسٹ انفارمیشن, اگر وہ آرٹیکل 132 کا کلاس 2 پڑھ لیں, وہ پروونشل منسٹرز کا باقاعدہ جب آپ بیفور انٹرنگ اپون دا آفس کی بات کرتے ہیں آپ کو اوتھ ضرورت پڑتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں چیف منسٹر صاحب نے جو نوٹیفیکیشن کی ہے یہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو آپ واپس لیں. یہ پہلے اوتھ لیں گے پھر اس کے بعد نوٹیفیکیشن ہوگا. یہ نوٹیفیکیشن انلیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے. اور باقاعدہ اگر آپ ابھی خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ پہ آئے نا, آفتاب صاحب تو ابھی چیک کریں گے, آپ خیبر پختونخوا کی ویب سائٹ کھولے, اس میں 17 منسٹر آ چکے ہیں, بڑا جمان ہے باقاعدہ, اور ان کے جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں بھی وہ آ چکے ہیں 139. کنڈی صاحب جی آپ اگر یہ نوٹیفیکیشن ذرا پڑھ لیں. جی 6 ان کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے dated 6 March 2024 and in exercise of power conferred under Clause 9 of Article 130 of Exactly. Constitution of Islamic Republic of Pakistan. The Chief Minister
Khyber Pakhtunkhwa is pleased to grant the status of Provincial Minister. Mr. Muzammal Asim, Advisor to Chief Minister on Finance with immediate effect. बिल्कुल सर, उसको स्टेटस दिया है. सर मेरी गुजारिश सुने, ये इनकी जो शाही फरमान है ना, आप आर्टिकल 130 क्लॉज 9 को पढ़े, कॉन्स्टिट्यूशन का जो रेफरेंस दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम. आप उसके साथ आर्टिकल स्टेटस नहीं दिया गया, ही इज अ प्रोविंशियल. 130 के साथ 132 जरा आप पढ़ लें. सर पहले जिसके नीचे उसका नोटिफिकेशन हुआ है वो पढ़ ले 139 को. 130 क्लॉज 9 को आप पढ़ ले. वो कहते हैं मिनिस्टर, लफ्ज यूज करते हैं मिनिस्टर, स्टेटस मेटस की बात नहीं करता मिनिस्टर. ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है a minister who for any period of 6 consecutive months is not a member of the provincial assembly shall at the expiration of that period cease to be a minister and shall not before the dissolution of that assembly be again appointed a minister unless he is elected a member of the assembly. अब जरा इसके साथ 132 आर्टिकल 132 भी पढ़ लें, उसका सब क्लास 2. वो कहते हैं सर, बिफोर एंटरिंग अपॉन ऑफिस a provincial minister shall make before governor oath in the form set out in the third schedule. आप गुजारिश बिल्कुल आपकी बात से मुझे इत्तफाक है, मेरा भी यही मौकफ है. ये जो नोटिफिकेशन हुआ है इसको रिवर्स करें. ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है. पहले वो समरी आती है जिस तरह फखर जहान साहब का हुआ है. फखर जहान साहब मिनिस्टर बने अभी 2 दिन पहले, 4 दिन पहले ही बने. उनकी समरी आई है, गवर्नर ने अप्रूव किया है, बाकायदा उनका हल्फ हुआ है, उसके बाद उनका नोटिफिकेशन हुआ है. सर कहने का मकसद ये नोटिफिकेशन ये नहीं कर सकते इस तरह. नहीं, इसकी समरी आई हुई है गवर्नर को के पास. सर ये तो आप जाने और गवर्नर जाने नहीं गई, गवर्नर के पास समरी नहीं गई. सर कहने का मकसद ये है, ये आर्टिकल 139 का जिक्र कर रहे हैं. आप किस तरह की बात कर रहे हैं सर? कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र कर रहे हैं. वो मिनिस्टर बना रहे हैं अनइलेक्टेड बंदे को 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर. उसका प्रोसीजर ये होगा, वो समरी जाएगी. ओथ नहीं उठाएगा वो. जी सर, ओथ नहीं उठाएगा वो ओथ उठाएगा जब ओथ ही नहीं उठाया है. सर देखिए मेरी गुजारिश सुने, ये मजाक की बातें नहीं है सर. नोटिफिकेशन चीफ मिनिस्टर ने किया हुआ है एक मिनिस्टर का, तादाद हो गई है 17. ये आपकी वेबसाइट पे, खैबर पख्तूनख्वा की ऑफिशियल वेबसाइट पे 17 है. या तो ये अभी प्रिंसिपली कह दे हम अभी रिजाइन करवाते हैं या रिवर्स करवाते हैं. सर बात ये है, अगर आप पहले नमाज पढ़े और बाद में वुजू करें तो इज इट एक्सेप्टेबल? हर चीज का तरीकाकार है सर, इस तरह ना करें. ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं ये अक्सर हम जिक्र करते हैं गैर कानूनी कर रहे हैं, गैर आईनी है. ये क्यों नोटिफिकेशन कर रहे हैं मिनिस्टर का? आर्टिकल 139 के नीचे ये कर सकते हैं अनइलेक्टेड बंदे को, लेकिन दिस इज नॉट द वे. कर सकते हैं, लेकिन जब ओथ उठा ले तब ही से उसका वो सर नोटिफिकेशन नहीं हो सकता मिनिस्टर का. मैं गुजारिश कर रहा हूं, मेरी बात आप समझे. ये पहले नोटिफिकेशन कर रहे हैं, फिर बाद में ओथ ले रहे हैं. ओथ ले ले उसके बाद फिर ठीक है आपकी बात. सर मेरी गुजारिश सुने, ऐसा नहीं हो सकता. ओथ से पहले तो मेरे या ख्याल तो में रूलिंग दे दे ताकि आपकी रूलिंग तारीख का हिस्सा बने, ताकि कल आने वाले लोग कहे जो एक चेयर पे एक बंदा बैठा था, एक नोटिफिकेशन हुआ था, आप कहते ये लीगल है, मैं बैठ जाता हूं, अभी बैठ जाता हूं. देखिए जब ओथ ले लेना फिर आपकी बात बनती है, क्वेश्चन बनता है. उससे पहले नहीं बनता क्वेश्चन. मुझे ये बताए, पहले ओथ होता है या पहले नोटिफिकेशन होता है? मुझे ये बताए जी, पहले ओथ होता है या पहले नोटिफिकेशन होता है? पहले नोटिफिकेशन बाद में वोट. सर लेकिन तो जब वोट ले लेना. मेरी गुजारिश सुने, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर बन चुका है. 17 की तादाद आप नोटिफाई नहीं कर सकते सर, नहीं कर सकते. 17 तादाद आपने कर दी है, आप इसको नहीं कर सकते. आपकी बात नोट हो गई. मिनिस्टर ने एश्योरेंस दिए. जब क्या इंश्योरेंस दिया? ठीक है इंश्योरेंस दे दे. वो तो नहीं लिया अभी तक ना सर. वो क्या कह रहे हैं? मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हमने स्टेटस दिया, ओथ लेना ही नहीं चाहते ये लोग. लॉ मिनिस्टर वो साहब कहते हैं हमने स्टेटस दिया है. अभी जवाब दे लेगा लॉ मिनिस्टर साहब. कंफ्यूजन को खत्म करें फिर जिस तरह आपका हुक्म हो. सर इनकी बात नोट हो गई. इंशाल्लाह उसका स्टेटस हम चेक कर लेंगे, उसकी लीगलिटी हम चेक कर लेंगे, उसके बाद ही कोई रिस्पॉन्ड हम कर सकते हैं. अभी यहाँ पे तो एट द स्पॉट तो नहीं कर सकते ना. थैंक यू सो मच जी. ठीक है वो कर लेंगे ना. कल अगर सेशन ना हो फिर क्या करेंगे? Item number 8, the Minister for Law to please introduce